Hello dear students, welcome to the classes. So in the last class, in the previous class, we discussed about the story The Gardener, which is written by P. Lankesh. So in the last classes I have taught about the beginning of the story, the outline of the story, about the character Tamanna and Basavaya, and in the beginning of the story how the narrator who went on narrating the story about an old man. We can see in the beginning of the story narrator, which means Lankesh narrates about the character called old man, and that old man who was standing in a coconut grove which comes near Chinnarayapatana, and the old man has come there walking through hundreds of miles in seek of a job, and he want to forget all his past memories, so in search of something new, in search of any kind of job. He was standing in that coconut garden, and there he could able to meet a owner, and few settlements happened between owner and the old man, and owner got appointed the man. Owner agreed to keep the old man as a worker, so the old man become a worker there in the under the owner. The owner who was a coconut garden owner, and he becomes a worker there. He was a laborer there, he was a philosopher, he was all rounder there, and he did many kind of multitask job. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ವರ್ಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಓನರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So the owner of that coconut garden becomes so rich and prestige. The immense wealth increased of that owner, and he got all profit. The plantation expanded. It has made due to the arrival of the old man. It's only because of arrival of the old man, owner, prestige, wealth, income, everything increased. ಓನರ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ರಿಚ್ ದ್ಯಾರ್. ಇವನ ಆಗಮನದಿಂದ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ದೇರ್. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನರ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ರಿಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ once upon a time, who was worried due to the lack of income, lack of much profit from that garden, but now owner becomes so happy because of the work done by the old man. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಾಗ ಅಡ್ಮಿರರ್ಸ್, ಹಿ ಗಾಟ್ ಈವನ್ ದ ಓನರ್ ಹೂ ಈವನ್ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಮಿರರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿರರ್ಸನ್ನ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಚ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ plantation or the coconut garden, the owner was not in a good position. The owner life was turned. The owner's life was out of its control. ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀರಿ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. The owner cultivated a bad habits. Instead of before how much honest and sincere was owner, now he was no more. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಲೇಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಓನರ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಹಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸಗಳು, ಜೂಜಾಟಗಳು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಓನರ್ನ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅವನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತವನ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ he was his life was out of control. This was seen by the wife of a owner then. So the wife becomes worried,
and when she was in fix, she was in such kind of disappointment. ಆ ಒಂದು ಬೇಸರದಿಂದ, ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ನೋಟಿಸಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲೈಟ್. ಆಕಿನ ಸಫರಿಂಗ್, ಆಕಿನ ಈ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ದಟ್ ವೈಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಹರ್, ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಹರ್. ಆಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಓನರ್ ವೈಫಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದೆ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಹೀ ನರೇಟೆಡ್, he takes the name of Tamanna and Basavaya. So students, in the last previous class I told on page number 61, first paragraphs I have explained you that old man takes the name of by mistake he takes the name of a Sangoji, but it was not Sangoji, it was Basavaya. Basavaya was the rival of Tamanna. Rivalry and competition ಬಗ್ಗೆ already in a previous class I told you how rivalry is very dangerous and how it is so much of harmful to a human nature ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಟೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, old man tells some advice to the wife there, and that advice you will come to know in a later part of the story, and we shall move on to the rest of the explanation here. So students, see here on page number 61, see the second para. Let that be, let us assume his name was Basavaya. He was Tamanna's rival. So Basavaya was Tamanna's rival. If Tamanna bought 4 more acres adjacent to his land, Basavaya also followed a suit. If one had 10 friends, the other acquired 15 admirers. To begin with, all this looked like a healthy competition. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ಬಸವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ, so these two become rivals there. They become rivals. And Tamanna already have got a comfortable house and irrigated land, everything. Same with that Tamanna's competition, even Basavaya also acquired all those things, land and home there. They become competitors here. Both the competitors become so much competitors, that too it went to such an extent ಅಂದರೆ later in their lives they become a rivals. ಅವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ರೈವಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ವೈರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So what happened there? If Tamanna bought 4 more acres adjacent to his land, so ಮೊದಲೇ ಅವನು ಜಮೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಸವಯ್ಯ 4 acres ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ಇವ 4 acres ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ, he also purchased same Basavaya also by seeing Tamanna, Basavaya also purchased the land. ಇವನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಇವ್ನು 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. if one had a 10 friend, so other acquired 15 admirers. If Tamanna had got 10 friends, if Tamanna made 10 friends, that Basavaya can't resist. By seeing this, Basavaya also got 15 admirers or friends to praise him. So ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇವ್ನು 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ನು 15 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ ವೆನ್ he went on purchasing a land and acquiring a land, he also moves with that. In the beginning it looks like a healthy competition, but ಅದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ however gradually it rose to such a pitch that there was no land left in the village for them to buy. So the competition in acquiring of the land, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಐದರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆರ್ ಬಸವಯ್ಯ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. ಏನು ಭೂಮಿನೇ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ. So Tamanna had 1,000 acres and Basavaya owned 800. Likewise, in such a competition in purchasing that,
Tamanna acquired 1,000 acres of land. So Tamanna's property, which was 1,000 acres of land, and Basavaya owned 800 acres of land. So how many acres of land Tamanna owned? Tamanna owned 1,000 acres of land, whereas Basavaya owned 800 acres. So Basavaya's possessions was little lesser than Tamanna. Basavaya owned 800 less than 200 than Tamanna. 200 ಎಕರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆತ್ರಿ ಆಸ್ತಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇವ. ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಮ್ಮಣ್ಣ ದೇರ್. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್, 200 acre less. So he sent a word to Tamanna asking him to sell 200 acres. So unable to tolerate and resistant Basavaya ಇನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಬಸವಯ್ಯ ಸೆಂಡ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇವನಲ್ಲಿ 1000 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 200 ಎಕರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣದ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Tamanna did not agree to sell the land there. Tamanna did not agree to sell the land to Basavaya, and instead, in return, Tamanna sent back a word that Tamanna is ready to buy all the 800 acres of land which belongs to Basavaya. ಅಂದ್ರೆ 200 ಎಕರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇವ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 800 ಎಕರ್ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲನೂ ತಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. So by hearing this, Basavaya got angry. Basavaya ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ. So he was prepared to buy all the land that belonged to Basavaya. Basavaya was mad with a rage. So rage ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತಿ. ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಸವಯ್ಯಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ. ಬಸವಯ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದು 200 acres, ಆದ್ರೆ ಅವ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನ, he is not ready to sell, instead he is ready to buy all the land of Basavaya. ಎಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಅ ರೇಂಜ್. he became so angry and he went along with his people and acquired 200 acres of Tamanna's land forcibly. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸವಯ್ಯ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ 1000 acres ಆಫ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್. ಅವನಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಫೋರ್ಸಬಲಿ 200 acres ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸಿ ಬಸವಯ್ಯ along with his people acquired 200 acres of Tamanna's land forcibly. ಇವನ ಕಡೆ ಇರೋ 1000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವನು ಕಬಳಿಸ್ತಾನ. ಯಾರು, ಬಸವಯ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ಸೊ 200 acres of land was forcibly acquired by Basavaya, and Basavaya built a fence over that. ಸೊ ಅದು 200 ಎಕರ್ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ತನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಅ ಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ 200 acres ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇವ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 200 acres ವಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್. By seeing this, Tamanna could not tolerate this invasion. Invasion ಅಂದರೆ ದಾಳಿ. ಬಸವಯ್ಯನ ಈ ದಾಳಿನ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಡ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವ ತೊಗೊಂಡಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ನದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಲ್ಲ. Basavaya's land should be more than Tamanna. So he acquired forcefully. But it ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, by now the quarrel between these two had sucked in all their supporters. So the quarrel between Tamanna and Basavaya was not only restricted to those two only. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಜಗಳ even it developed inside even to the supporters there.
ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದವರು, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ದ ಕ್ವಾರಲ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. So the Tamanna was advised by the supporters about the various means available for getting back his lands. There was a court of law. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಸವಯ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಜಮೀನಿನ 200 ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀನು ತೊಗೋ ವಾಪಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ದೇ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ದ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ court of law. They advised to approach the court, approach the law to take back the land. And even they suggested to approach the police there. ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಗ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆರ್ ವೇರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಬಸವಯ್ಯ. ಈವನ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಲಾ ಆರ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ದೇರ್, ಈವನ್ ದ people who supported Tamanna there, Tamanna's people were ready to even attack on ಬಸವಯ್ಯ. ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಈ ಥರ ಸಲಹೆಗಳು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋರು ಅವರು. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಸವಯ್ಯ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದ್ವೇಷ, ಇದು ಫೈಟ್, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜಗಳ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನಕ ಬಂತ್ರಿ ಇದು. ಬಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈ ಏನೇನು ಇವರು ಸಲಹೆಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಅವ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. He didn't take the decision or suggestions given by the supporters there. Instead, he thought of some different plan. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, look on this paragraph here. Yes. But Tamanna was in search of a method that could annihilate, yes here, that could annihilate Basavaya completely. Such a war had become, yes, that could annihilate Basavaya completely. He hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. So Tamanna did not accept the suggestion. Instead, he thought of some plan. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ, ಲಾ ಆರ್ sending some people and making attack on the Basavaya. These aren't things, everything Tamanna rejected. He did not accept. Instead, he thought of some plan. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಹಿಲೇಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಎನ್ಹಿಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎನ್ಹಿಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. Annihilate means destroy. So this time Tamanna did a plan. He thought of a plan. So that plan should destroy Basavaya completely. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋಗಿ ದ್ವೇಷ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಸವಯ್ಯ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇರೆದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಹಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ಟಿಲ್ ನಾವು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಜಮೀನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಿ was in a fight with Basavaya, and he was ready to use his talent and destroy Basavaya. ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಸವಯ್ಯನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮನಿ ದೇರ್. ಸೊ ಮನಿ ಕುಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ರೊಕ್ಕ, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಾಲೆಜ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್.
That talent Tamanna used here. So, and he decided to compose all his experiences. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಜೀವನದ ಆಗಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ he started to write in the or compose in the form of ballads. Ballads ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ long narrated poem. So he composed such kind of ballads and he wrote that poems and he went on singing. ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಸವಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರೀ ಜಮೀನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ದ್ವೇಷ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ he utilized the talent here. So to that talent in return Basavaya should also prove that. But Basavaya did not have got that idea or a talent of singing there. Singing ಅನ್ನೋದು ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Now the rivalry between Tamanna and Basavaya started moving from the things that were visible towards an invisible abstract domain. So till now the competition which was there between Tamanna and Basavaya, it was visible things. Visible things ಅಂದರೆ the things which we can see and touch. ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಥರ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ಡ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the things which we can't able to see and touch, like knowledge, talent, power, ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೀತಾ ಹೋತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆಸು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಗಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಕತ್ತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಲ್ ನಾವು ಬಸವಯ್ಯ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? The competition has changed from visible things to invisible there. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂತೀವಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸವಯ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಬಸವಯ್ಯ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಶಲ್ ಬಸವಯ್ಯ ವಿಲ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ? ಹೌ ಬಸವಯ್ಯ ವಿಲ್ ಸರ್ಪಾಸ್? ಹೌ ಬಸವಯ್ಯ ವಿಲ್ ಡಿಫೀಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಸವಯ್ಯ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್. On page number 62, see the first paragraph. When Tamanna went on composing ballads and singing all his own life experiences through the songs, Basavaya could not do that. There is no answer from Basavaya. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ. ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಕಲೆ ಇವನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕಲೆ ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. He also tried to sing but could not. He performed his agriculture task more diligently. So instead of singing, he tried singing, but when Basavaya couldn't do that, to defeat Tamanna, ಅವನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು, to grow more than, to progress more than Tamanna, he thought of expanding or doing his agriculture task more diligently, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಮೋರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಬಳಿಸ್ಕೋತಾ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ ಬಸವಯ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟು ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಬಸವಯ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಲಿ, ಜಮೀನು ತೊಗೋತ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಬಸವಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾತ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಓನ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್. So when he was involved in singing, his reputation increased. ಯಾರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನು, ಯಾರ ಮರ್ಯಾದೆ, ಯಾರ ಘನತೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಪಡಿತಾ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು
ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡಿದವರು, ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಂಡವರು, ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈವನ್ ವೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈವನ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಗಿಂಗ್ನಾಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸೊ ತಮನ್ನಾಸ್ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್, his name went on spreading and he became very famous. His reputation increased. His songs started making a mention of Basaviya's cruelty and his meanness. So what Basavaya composed the songs or what he sang, that the song mentioned about the Basavaya's cruelty. ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನ ಜಮೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ, ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಸವಯ್ಯಸ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತಮನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮನ್ನ ಸ್ಯಾಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ತಮನ್ನಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಮನ್ನಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಸವಯ್ಯಸ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ನೆಸ್ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತಮನ್ನಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮನ್ನಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ತಮನ್ನಾಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಸವಯ್ಯಸ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ನೆಸ್. ಮೀನ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಚತನ, ನೀಚ ಗುಣ. ಬಸವಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀಚ ಗುಣ ಆದವನಿದ್ದ, ಹೇಗೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅವನ ಜಮೀನನ್ನು ತಗೊಂಡ, ಎಷ್ಟು ನೀಚನಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಅವನ ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ದೇರ್. ಜಾನಪದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರು, ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲ ಇವನ ಹಾಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಒನ್ was back of or was in need of Tamanna's songs. Everyone liked Tamanna's songs. So critics started analyzing and translating his songs and thus earned their share of fame. So Tamanna's songs were translated and critics analyzed. ವಿಮರ್ಶೆಗಾರರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸು ಅವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೆನ್ ಬಸವಯ್ಯ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬಸವಯ್ಯ ದೇರ್. ತಮನ್ನಾಸ್ ನೇಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದೇರ್ ಬಸವಯ್ಯ. ಬಸವಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅವ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದಾನೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ವಾಚ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗರ್, ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ತಮಣ್ಣ ನಾವು ವಿಚ್ ಹಿ ಕಾನ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್. ಅವ್ನು ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅವ್ನು ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ತಮಣ್ಣ ನಾವು. ತಮಣ್ಣ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ನಾವು, ಬಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ talent Basavaya is not there. So he encroached helplessly. Basavaya becomes helplessly and he saw that, and he even went on encroaching more and more land of Tamanna. So ಇವ ತಮಣ್ಣ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ನಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಸವಯ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸವಯ್ಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಬಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಸವಯ್ಯ. ಸೊ ಹಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಟು ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೋರ್ ಈವನ್ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಸಿಂಗರ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್, ವೆನ್ ತಮಣ್ಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್, ಅ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್, ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೂ 800 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 200 acres ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 800 acres ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಬಸವಯ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ದೇರ್.
ಸೊ ಹೀ ಕಾಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ತಮ್ಮಣ್ಣ ದೇರ್. ಇವನ ಏಳಿಗೆ ನೀವು ಸಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮ ಕೊಡೋದು, ಇವ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಏಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದಾನೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದಾನೆ. ಸೊ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಹಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್, ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇವು ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾನ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಬಸವಯ್ಯ. ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೆಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ದ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೆಟರ್, ರೀಸನ್ ಡೆಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಟ್, ಕಲೆ ಅನ್ನೋದ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ, ರೀಸನ್, ಉದ್ದೇಶ. ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೆಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಟು ಲಿವ್. ಅವ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಅವನ ಕಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಹಾಡುವುದು, ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ who was so much of interested in singing and composing the songs, he became so famous and he was facilitated, he was awarded as the best poet of his time. ಇವನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸನ್ಮಾನ, ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಸವಯ್ಯ ಶ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್. ಬಸವಯ್ಯ ಶ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಶ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್. ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪಮಾನ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶ್ರಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್, ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರಂಕ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫಾಲ್, ಟು ಡಿಫೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅವ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಪಮಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಬಸವಯ್ಯಗೆ. Nevertheless, he started filling his life with all kind of material wealth. He got a palatial mansion built for himself. He appointed a number of persons just to praise. So, to overcome the humiliation, ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. But to overcome this humiliation, what did Basavaya do? How Basavaya, 4 marks question ಕೇಳ್ತಾರ. How did Basavaya overcome the humiliation from Tamanna? ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸ್ಕಲಾರ್ದ, ಅವನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇವ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ, he started filling his life with all kind of material wealth. So to face the humiliation, to fill up this humiliation, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನಲ್ಲಿರೋ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ರೀ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್. ಏನಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಮನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಬಸವಯ್ಯ, ಅವನ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ ಈಗ ಬಸವಯ್ಯ ಕಡೆ. ಸೊ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಟು ಪ್ರೇಸ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿರರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು, ಈ ಅಪಮಾನ ನೋಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋತಾನ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ಹಿ ಬೆಡ್ಡಿಕ್ಕಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಬೆಡ್ಡಿಕ್ಕಡು ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತಾ,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 62 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 4th ಲೈನಲ್ಲಿ. ಬೆಡಿಕ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮನೆ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ತಾನ ಹೇರ್ತಾನವ. ಸೊ ಹಿ ಬೆಡಿಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಸವಯ್ಯ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾರ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನ, ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ರೀ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಸವಯ್ಯ ಡಿಡ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಿಲ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, having all the property, gold, diamonds, stones, house to live, everything, all wealth properties. Even though the house of Basavaya looked dull and empty. ಅವನ ಮನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ಡ್ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ತನ ಬರಡು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಹೋಮ್. So the visitors who visited Basavaya's home, they told Basavaya that your house looked still dull and empty. So his house looked dull and empty because Tamanna's books were not there. That is what the visitors told him. So ಇವನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ರಿಚ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಡ್ ಎಂಟಿ. ಇದಾದರೂ ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಮನ್ಯಾಗ. ಬಸವಯ್ಯ ವೈರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ವೈರಿ. ಸೊ ವೈರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಬುಕ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಈ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಆ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ನೀಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯನ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಬುಕ್ಸ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? Therefore, he started inviting scholars, poets and musicians to his place. So, one more question ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. Basavaya's home, which is covered with gold, wealth and all kind of things, even it still looked dull and empty. Why? Because of the absence of, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Because of the absence of Tamanna's books. And how did Basavaya cope up this? ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ಕೋತಾನೆ? How did he replaced it? ಹೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನ, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. This was his way of investing his home with a meaning. How did he invested his home with a new meaningful way? ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಮಣ್ಣಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದಮ್. ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅವನು ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸನ್ನು, ಪೋಯೆಟ್ಸನ್ನು, ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವನ ಮನೆ ಕೂಡ ಹಾಡಬೇಕು, ಕಚೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಕೊರತೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವನು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ತಮನ್ನಾ ವಾಸ್ ಇಲ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಫೌಂಡ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪಾಸಿಂಗ್ ತಮನ್ನಾ. Health is wealth. You may sing, you may write ballads, but if Tamanna started suffering from disease, surely his own spirits would be revived. Tamanna's disease was Basavayya's health. ಈ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಾರ, ಆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದ ಇವ ಅದನ್ನು ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಮುಂದುವರಿತದಾನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತೈತೆ? ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು? ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್? ತಮನ್ನಾ ವಾಸ್ ಇಲ್. ತಮನ್ನಾ ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಲಾಭ. ವೈರಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ತಮನ್ನಾ ವಾಸ್ ಇಲ್ ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಸವಯ್ಯ ಫೌಂಡ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಸವಯ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತಮನ್ನಾ ವಾಸ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ
ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಸವಯ್ಯ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ನಾವು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಸವಯ್ಯ. ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಯು ಮೇ ಸಿಂಗ್, ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ತಮಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಇಲ್, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ತಮಣ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್, ವೆನ್ ತಮಣ್ಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್, ಹೂಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿವೈವ್ಡ್ ದರ್, ಇವನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾನ್ ತಮಣ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಇಲ್. ಇವನು ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಸವಯ್ಯ. ಸೊ ತಮಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಈಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ರಿವೈವ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇಲ್, ಬಸವಯ್ಯ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ರಿವೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಸೊ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಮೇಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗಳು, ವೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ವೀಕ್ ಆದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ನಾವು. ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅದು ಚೇತರಿಕೆ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ? ಬಸವಯ್ಯಾಸ್. ಸೊ ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್. This is what happened later in the story. So students, we shall conclude here, and I will be explaining the rest of the explanation in the last one more class. Till then, thank you.